صل على محمد وآل محمد. فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل جنة الحين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين. Récité sur du sable et qu'il a lancé, il a soufflé sur tous ses gardes. Il a pu donc sortir de sa maison sans que les gardes ne puissent l'attraper. Et c'est pour ça que Imam Eli a pris sa place dans le lit. Et une fois arrivé à Médina, Imam Eli avait pour but de rejoindre le saint prophète. Mais le lendemain, les gardes Qurayshites se sont rendus compte que c'était Imam Eli, donc ils ne lui ont rien fait du tout. Et ça, c'était un des événements marquants de la vie d'Imam Eli. Maintenant, dans ces activités, il y aura plein d'événements de la vie de Imam Eli alayhi salam. Ça va être éparpillé comme ça. Et à la fin de toutes ces pages, il y a des étiquettes que vous allez découper et replacer dans l'ordre par rapport aux événements qui coïncident avec. Ici, on a le premier, par exemple, c'est Imam Eli faisait partie des Ahlul Kissa. Il est notre premier imam et second masoum. Maintenant, on va découper ces étiquettes et vous allez voir, ça correspond à laquelle de ces images. Donc, vous allez travailler en groupe par deux, on va dire 3 et 2. Là, l'événement, par exemple, la naissance, vous savez déjà, vous placez directement l'étiquette. Et on procède par élimination. Commençons par un. Je sais que ça pourra plus marcher avec les autres événements. Du coup, je vais prendre ceux qui correspondent et je commence à les placer. Du coup, ce qui reste en dernier, c'est forcément là où il y a... Non, il faut couper, il faut mettre dans c'est la quatrième selon qu'elle Leyla
ما شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قل يا أيها الذين آمنوا إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم كل أمر إلى حتى مدى الفجر. Bravo. Bismillahirrahmanirrahim. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أنتم ما أعبد لكم دينكم ولي دين. اللهم صل على محمد وعلى في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. اللهم صل على محمد وعلى لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابدون ما عبدتم أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض ملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي bahasa Filumin. يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم. لا الحافظين ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين عملوا السيئات ثم لم يعملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا والله لا يهدي القوم الظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة وينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله
واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ini bom point deh jo. Biju ko ini Ayatul Kursi आवडे છે? Ayatul Kursi બીજું એકને જ આવડે છે? હાલો ને સાંભળે આપણે પછી તારા પછી આવું છે الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع إليه بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما واليوم العظيم لا خلاف في الدين اتفق إمام رشد من الكريم فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى التي سمى لها وله الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا والطاغوت يخرجهم من الظلمات إلى النور أولئك أصحاب النار Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Syabas. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bravo. C'est quoi tout ça? Pâte à modeler? Pâte à modeler? T'as un chose? Ali Raza. Ah, quel âge? 2 ans et demi. Oh, t'as pas de nom chose? Talib. Pas de બનાવે છે. Étoile, બીજું શું છે? Poisson? Esma શું બનાવે છે? Sapin? Ah, બીજો? Wow. La bonhomme, c'est des bonhommes. Deux bonhommes. Tu fais la part. Tu fais la part. Deux bleus. Bonhomme, non, un petit bonhomme, un petit. C'est la violet, tu vas bien filmer que Coucou. Ça va? Coucou. Coucou. Bon, viens, on va faire. Elle peut faire coloriage aussi. Rose. Le 2, le 1, qu'on fait 2, les rouges. On avait un grec. Waouh! Tu vas colorier?
t'appelles comment? Tu t'appelles comment avec ton prénom? Kian जायचे मला दे ते après bismillah bismillah करतो Vous chantez que Dieu. Kevin a chanté que ça. D'accord. Bismillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Shabash. Debout, on va ranger nos chaises et on va partir deux par deux pour aller faire un mal, d'accord? Dans la salle. Oui. On écoute, Tani Massi Kambolé, on écoute. Pendant un mal, on fait tous ensemble les doigts, personne ne rigole, personne ne parle, d'accord? Et c'est le moment de demander à Allah ce qu'on veut. Et on a dit quoi? On pense aux autres avant de penser à soi. D'accord? Vous avez bien le madrasa? Sûr? Par contre, le salawat était très faible, on dirait que vous ennuyez. Vous refaites salawat très fort? Plus fort, plus fort, plus fort. On refait un troisième, encore plus fort. D'accord? Je vais vous poser une question, vous allez me dire si vous connaissez la réponse. D'accord? Quand est-ce qu'il a plu la dernière fois sur Paris? Non. Il a plu tout à l'heure? Bien sûr? Oui? Non? Oui? Sûr? Bon allez, il a plu tout à l'heure alors. Oui? Oui? Ça c'était hier, pendant le Majalis. On va en parler tout à l'heure. D'accord? Bon. Alors la question c'est, qui sait combien de gouttes de pluie sont tombées hier? Oui? Seul Allah peut le savoir. Exactement. Quelqu'un d'autre a une autre réponse ou pas? Allah le sait. Mais il y a encore quelqu'un qui le sait. Oui? Oui? Non? Donne une réponse au hasard. Tu sais pas? C'est pas grave. Enfin? Mais avant. Avant. Oui. Pas tous les anges. Oui. D'accord, oui, si Allah il veut la pluie, attends. Je vais vous donner la réponse. Vous savez qu'il y a Allah a créé plusieurs anges et chaque ange a son rôle sur terre. Tu as l'ange qui s'occupe de la mort, tu as l'ange qui ramène la nourriture et la subsistance aux gens. Mais Allah a créé un ange, sa mission c'est de compter les gouttes de pluie. Il y a un ange que Dieu a créé, sa mission c'est de compter les gouttes de pluie. Mais vous savez ce qu'il dit cet ange? Il dit qu'il n'est pas capable de compter les sawab du salawat. Vous vous rendez compte? Oui. Il est capable de compter les gouttes de pluie, mais si vous faites un salawat, cet ange ne sait pas combien de sawab vous avez eu. Est-ce que vous êtes égoïste? Non? Vous êtes sûr? Vous êtes certain? Ben, sur le Kouda, il dit, le plus égoïste, c'est celui qui ne fait pas le salawat quand on prononce mon nom. On va refaire un salawat de toutes vos forces. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Là,
sinon on ne va pas s'entendre. Qui n'a pas encore parlé? Qui n'a pas encore parlé? Toi, tu n'as pas encore parlé. La nuit magique, oui. Et qu'est-ce qu'elle a de magique cette nuit? À toi. Oui, c'est la nuit des mamans et les sables, mais aussi, attends. La révélation du Coran. La révélation du Coran. D'accord? Il y a encore une chose, oui? Bibi Zainab alayha salam, elle était triste cette nuit-là. Mais à part ça, il y a encore quelque chose. Oui? Attends, tu n'as pas encore parlé. Oui. Oui. D'accord, mais il manque encore une chose très importante. Toi, tu n'as pas parlé encore. La nuit de Laylatul Qadr. Et qu'est-ce qu'on peut dire en français quand on dit Laylatul Qadr? La nuit du Destin. La nuit du destin, exactement. Et pourquoi c'est la nuit du destin? C'est quoi la nuit? Quelqu'un qui n'a pas encore parlé. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore parlé. Vous avez le droit de vous tromper, hein, c'est pas grave. Ouais. Non? Tu sais pas? Toi, tu as une idée? Oui. Vas-y. En fait, c'est la révélation. Du Coran. Mais pourquoi c'est la nuit du destin? Qui a une idée? Tu viens de parler. À toi. Est-ce que c'était la révélation du Coran? Oui, mais il y a encore autre chose. D'accord? Cette nuit-là, on est pas parce que Exactement. La nuit de Laylatul Qadr, Dieu va écrire ce qui va se passer pour nous, pour toute l'année. Qui va avoir quoi? Qui va avoir la santé? Qui va tomber malade? Qui va avoir de la subsistance? Qui va avoir ceci? Qu'est-ce qui va se passer dans votre vie toute l'année? C'est une nuit très importante dans la vie de chacun. Vous aimez tous vos parents? Tu aimes tes parents? Tiens, n'est-ce pas? Vous aimez vos professeurs? Même si vous rendent de temps en temps? Vous aimez votre famille? Oui. Vous aimez vos amis? Oui. C'est la nuit du destin. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, cette nuit-là, il écrit ce qui va se passer pour nous. C'est pour ça que cette nuit-là, c'est très important de faire voir. On demande à Allah de mettre plein de bonnes choses dans notre vie, mais pas seulement à nous. Parce que nos imams nous ont appris, il faut penser aux autres. Donc, il faut aussi faire doigt pour les autres, d'accord? Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va pas pouvoir faire les amal en entier, mais on va faire une partie des amal. D'accord? Mais avant qu'on commence les amal, je vais vous poser une dernière question. Ça vous dit ou pas? Ou on commence les amal? Une dernière question? Allez, je prends une personne au hasard. Tu n'as pas parlé aujourd'hui. Moi? Non. Oui, allez, attends. Vu que tu n'as pas parlé. Si tu veux demander quelque chose à maman, mais que tu n'oses pas demander à maman, comment tu fais? Je sais pas. Tu n'as aucune idée? Toi, tu as une idée? Oui, on écrit. Oui, tu écris par exemple. Ou bien encore? Tu dis adieu. Tu dis adieu. On va y venir, tu vas voir. Oui. C'est la façon dont on fait. Voilà. Pourquoi tu vas dire à papa par exemple? Parce que t'as moins peur de papa, mais... T'as moins peur de papa, mais surtout, maman aime bien papa? Parce que papa, il va dire... Voilà. Et tu penses que maman va plus écouter papa? Ben avec Allah, on va faire la même chose aujourd'hui. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit qu'il aime bien le Rasul al-Huda, qu'il aime bien les imams. Donc nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va faire doigt, mais on va demander aux imams de faire doigt à notre place. On va dire à Dieu d'accepter nos doigts grâce aux imams. D'accord? Donc n'oubliez pas, cette nuit est très très importante. La nuit du destin, que ce soit aujourd'hui, demain ou encore mardi, ce sont les nuits du destin. C'est très très important. D'accord? Et autre chose encore, vous êtes des enfants. Oui. Dieu aime bien la voix des enfants. Et moi, Vous voyez toutes les grandes personnes qui sont là? Dieu vous écoutera un peu plus qu'eux. Parce que Dieu aime bien la voix des enfants. D'accord? Donc on va commencer les amal. On a fait beaucoup de bêtises toute l'année. Moi aussi. Je vous embête beaucoup par exemple en classe. Donc on va commencer par demander pardon à Allah.
Après, quelqu'un avait dit que c'est la nuit de Imam alayhi salam. Pourquoi? Parce que Imam alayhi salam a été blessé mortellement cette nuit. D'accord? Oui, mais ça. Donc, on va aussi faire la note sur celui qui a blessé Imam alayhi salam. Et après, on va demander l'autre. D'accord? Donc, on va commencer. Je vais répéter, vous allez répéter après moi. D'accord? Mais n'oubliez pas, hein, vous oubliez tous ceux qui sont autour de vous. D'accord? Maintenant, il y a vous et il y a Dieu. Il n'y a personne d'autre. Il y a vous et il y a Dieu. Vous aimez bien Dieu? Vous voulez que Dieu soit votre ami? Vous voulez parler à Dieu? Vous voulez pas parler à Dieu? Pourquoi tout le monde n'a pas répondu? Toujours pas? Tu veux parler à Dieu? Tu veux parler à Dieu? Oui? Même Ali Raza, il veut parler à Dieu. Donc là, on va parler avec Dieu. D'accord? Première chose qu'on va faire, c'est qu'on va demander pardon pour nos péchés. D'accord? Donc je vais répéter, vous allez répéter après moi. D'accord? On va faire 10 fois Astaghfirullah wa atubu ilayh. D'accord? Vous répétez en même temps que moi? Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah. Répétez en même temps, comme ça on gagne du temps. Astaghfirullah wa atubu ilayh. 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 Maintenant, on va dire 10 fois Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilayh. Vous savez pourquoi on appelle Allah Rabbi? Je pense que vous n'en avez pas une idée, mais je vais vous le dire. Oui? C'est son nom. C'est un nom d'Allah. Mais en fait, Rabb, ça veut dire celui qui te donne toute ta subsistance. C'est-à-dire tout ce que vous mangez, tout l'air que vous respirez, tout ce que vous avez, votre santé, tout, c'est Dieu qui vous donne. C'est pour ça qu'on l'appelle Rabb. Donc maintenant, on va dire Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilayh 10 fois. D'accord? Un peu plus fort quand même. Vous êtes fatigué, il y en a qui ont fait retour. Un peu plus fort. D'accord? D'accord? Un peu plus fort. Comme le salawat. D'accord? On y va. Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilayh. 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 Maintenant, on va faire la note sur celui qui a blessé Imam Ali alayhi salam. D'accord? Imam Ali alayhi salam, c'est un peu comme notre papa en islam. Donc quelqu'un a blessé notre papa, on va faire la note sur lui. Les mots sont un peu plus compliqués, je vais les répéter une fois doucement, d'accord? C'est Allahumma la'an qatalata amir al-mu'minin. Donc là, ce que je vais demander, c'est que les grands faites un peu plus fort pour que les petits puissent suivre, d'accord? Parce que c'est un peu plus compliqué. On y va? 10 fois? Allahumma la'an qatalata amir al-mu'minin. اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين. 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 Le livre que vous avez dans les mains, c'est le livre de qui? C'est le livre d'Allah. Donc maintenant, on va demander à Dieu par le livre d'Allah. D'accord? Donc vous allez ouvrir le livre n'importe où. D'accord? N'importe où, n'importe quelle page. Vous ouvrez juste et vous regardez le Coran et on va lire un doigt ensemble.
D'accord? C'est bon? On y va? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bikitabikal munzal wa ma fihi wa fihi ismukal akbar wa asma'ukal husna wa ma yukhafu wa yurja أن تجعلني من عتقائك من النار. Maintenant, on va mettre le Coran sur la tête. D'accord? Avec la main droite de préférence. Une chose, hein? Une chose. On n'aime pas que le Coran il tombe, n'est-ce pas? D'accord? Donc quand votre main est fatiguée, changez de bras, d'accord? Ne le laissez pas tout seul sur la tête, sinon ça va glisser. D'accord? On y va? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi hadhal Qur'ani wa bihaqqi man أرسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم فلا أحد أعرف بحقك منك. Maintenant on va dire les choses suivantes 10 fois à chaque fois. Non, on va faire 5 fois à chaque fois. D'accord? 5 fois. D'accord? Je vais faire doucement, comme ça vous suivez avec moi. Ok? Bika ya Allahu, 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 Bika ya Allah, Bika ya Allah, bi Muhammadin, 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 bi Muhammad, bi Muhammad. بعلي 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 بفاطمة 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 بالحسن 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 بالحسين 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 بعلي بن الحسين 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 بمحمد بن علي 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 بجعفر بن محمد 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 بموسى بن جعفر 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 بعلي بن موسى بعلي بن موسى بعلي بن موسى
بعلي بن موسى بعلي بن موسى بعلي بن موسى بعلي بن موسى بعلي بن موسى بعلي بن موسى بعلي بن موسى بمحمد بن علي 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 بعلي بن محمد 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 بالحسن بن علي 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 بالحسن بن علي. Maintenant, on va prononcer le nom de notre 12e imam. D'accord? Donc pour le respect, on garde le Coran sur la tête et on va tous se lever. D'accord? Allez, tout le monde debout. Doucement. C'est bon? بالحجة 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 عليه السلام. بالحجة عليه السلام. Maintenant, il n'y a que vous et Dieu. D'accord? Vous allez demander tout ce que vous voulez à Dieu. Aussi bien pour vous, pour vos amis, pour vos professeurs, tout ce que vous voulez. D'accord? Je vous laisse quelques minutes maintenant. Chacun parle avec Dieu. Chacun demande ce qu'il veut. Vous pouvez enlever le Coran de la tête. Chacun demande ce qu'il veut. D'accord? Je vous laisse quelques minutes.